ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ: ಎನಗೊಂದು ಲಿಂಗ, ನಿಮಗೊಂದು ಲಿಂಗ, ಮನೆಗೊಂದು ಲಿಂಗವಾಯಿತು ನೋಡಯ್ಯ. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಜಲವ ಕೂಡಿ, ಈ ಮನ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಗ ಉಳಿ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೇ गुहेश्वर। इस वचन का भावार्थ बिल्कुल सरल है। महात्मा बसवण्णा जी कन्नड़ भाषा के अंदर जब अनुभव मंडप के अंदर शरणों को वचन लिखने को कहा थे, क्योंकि जो संस्कृति के अंदर लोगों को भगवान के बारे में झूठा प्रचार किया गया था, इसीलिए सरल लोगों को समझ में आना बोलकर कन्नड़ के अंदर उन्होंने सभी शरणों को वचन लिखने को कहा था। तो अल्लम प्रभु जी भी कन्नड़ के अंदर वचन लिखा है: यनगोंद लिंग, मेरा भगवान अलग, निमगोंद लिंग, निम्म देवर बगल, आपका भगवान अलग, मनेगोंद लिंगवायतु नोड़या, घर का भगवान अलग। ऐसा करने से होइतल्ला इवरा भक्ति, गया इनका भक्ति, जलव कूड़ी, पानी में गया वो, मतलब अंदर का मालिक को साक्षी नहीं है। अंदर का मालिक जो हमका इतना बड़ा शरीर लेकर चल रहा है ना, इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखाने वाला कौन है? अंदर है बोलकर तो सब देख रहे ना। तो ये सच्चाई बताते हैं अल्लम प्रभु। होइतल्ल ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಜಲವ ಕೂಡಿ, ಈ ಮನ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಗ ಉಳಿ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೇ गुहेश्वर। जब भी हम याद करो, जितना टाइम मिलता उतना आंख मूंझ के याद करो, बस खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, सोते वक्त, हर टाइम पे याद करो। डायरेक्ट अंदर का मालिक को दर्शन होता है, क्योंकि निराकार है, नहीं दिख रहा ना अंदर। जितना बड़ा दुनिया बाहर है, उतना बड़ा दुनिया का मालिक हम सबका अंदर है। अब हमारे लिंगायत लोगों का पीछे पड़े हैं वीर शैव के लोग। उन्होंने तो भगवान बसवण्णा जी को धर्म गुरु नहीं मानता, अल्लम प्रभु जी धर्म गुरु मानता है, चन्ना बसवण्णा मानता है, सिद्धरामेश्वर मानते हैं, अक्का महादेव मानते हैं, सब बसवण्णा जी को धर्म गुरु कहा। अल्लम प्रभुरवರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ: ಶಿವಗುರು ಎಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವಜಂಗಮವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವ ಆಚಾರವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಇಂತಿಹಿ ಈ ಪಂಚವಿಧವೇ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅರುಹಿದ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎನಗೇ ಗುರು, ನಿಮಗೇ ಗುರು, जगवेल्लक्कू गुरु काणा गुहेश्वर। तो मुझे भी बसवण्णा जी लिंगायत धर्म गुरु बनता है हमारा, और अंदर का मालिक को भी बसवण्णा जो भगवान का स्वरूप दिखा है ना, उनको भी बसवण्णा गुरु बनता है, सारी दुनिया के लोगों को बनता है बोलकर लिखा हुआ अल्लम प्रभु। 2,80,00,000 वचन लिखे थे। तो मैं इतना विनंती करूँगा, जो भी बसवण्णा जी का विचार के साथ धोखा करने जा रहे तुम लोग, अभी का भी छोड़ दो, नहीं तो तुम सब लोग देशद्रोही का लोग होते हैं। मैं वचन के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। कोई भी बसवण्णा जी का विचार उनको मिलावट करने का और उनको कन्फ्यूजन करने का जो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो बसवा कल्याण के अंदर 25 एकड़ जमीन दिए आज का सम्मान्य श्री मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया जी, वचन विश्वविद्यालय बनेगा, और यहाँ पर डुप्लीकेट नोट नहीं चलेगा, डुप्लीकेट विचार कल मिलावट होने का नहीं होगा, क्योंकि बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का जो लिंगायत धर्म है ना, वो मूर्ति पूजा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ प्राण के अंदर भगवान को जानो, प्राणी पक्षियों के ऊपर दया करो। इसलिए तो ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ? ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ कहा हूँ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ। ऐसा बहुत कुछ ಸಾಕ್ಷಿ सबूत है। ಈ ವೀರಶೈವ ಅಂತೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಬೆನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಹೋಗಿರಿ, ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು? ನೀವು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿರಿ।
ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಡೋಹರ್ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ದುಃಖವೇ ಅನ್ನ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಪ್ಪ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಗಲಿ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಜನರ ವಿಕಾಸ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಂತ ಬಯಸ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೆಳಗಂತ್ರಿ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂದು ವಚನ ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ. ಇದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ತುರುಗಾಯ ರಾಮಣ್ಣ, ದನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ BP, ಶುಗರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನಾವು ಬದುಕೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೋಸಗಾರರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಿ? ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಠಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ತಮ್ಮದೇ ಮೆರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪರ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರರು, ಧೀರರು, ಸೂರರು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗಿದರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಇವತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿವೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲು ಕಲ್ಲೋಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕರು ಯಾರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳು ಆಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು, ಈ ದೇವರು ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ತಂದಿಕ್ತೇವೆ ಹೊಲದಿಂದ, ಇಲಿಗಳ ಹ್ಯಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ವಚನಗಳು ಓದಿದ ಬಳಿಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಓಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ, ವಚನಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಯುದ್ಧಗಳು, ಈ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದಾದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಮಾನತೆಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. 1,00,000 ಜನರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ? ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು
ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣು ಹೇಳು.